ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా క్లాసు. ఓన్లీ కొంతమంది వచ్చారు. చేయండి సార్. ఎంతమంది? ఓకే. ఎస్టర్డే ఐ కుడ్ నాట్ కమ్. ఏటి అరుణ సార్ వినిపిస్తుందమ్మా? వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే రైట్. ఓకే నిన్న అంటే లాస్ట్ క్లాస్ లో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఎ స్టోరీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ నేమ్? The worker in ఈ paradise. రాంగ్ మ్యాన్ ఇన్ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్. రాంగ్ మ్యాన్ ఇన్ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ అంటే ఆ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ లో పనికిరానటువంటి వ్యక్తి. ఓకే, హీ డజంట్ ఫిట్ ఇన్ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ అండ్ హీ ఈజ్ ఇన్ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్. దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్. అండ్ ద స్టోరీ ఈస్ స్టోరీ చూసుకున్నామంటే మనము ఎలా ఉందంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఎ మ్యాన్. ఓకే, when he was on the earth he didn't do anything useful. Okay, he wasted all his time doing unuseful things like sculpture, painting, etc., etc. Thus he wasted his time on all that was useless and unnecessary, and he died one day. Okay, but luckily what happened, the gates of the heaven flung open for him. Okay, but luckily heaven's gates opened, but unluckily what happened, the messenger, Ariel messenger, did a mistake. He placed him in workers paradise. So workers paradise is a paradise where hard working people stay there. Okay, and they enjoy working. Okay, and they always say that we are very busy and we always have our hands full, like that. Okay, they enjoy working. But this man, okay, he doesn't enjoy working. He wants to do all unnecessary things. Okay, but this newcomer who had passed all his life on the planet Earth without any employment did not fit in with the scheme of things in workers paradise. He launched in the streets absent-mindedly. So what he was doing, because he doesn't like anything to do, he launched. That means he wandered in the streets and jostled with hurrying men. He lay down in green meadows and was taken to task by busy farmers. And he was not doing anything. Simply he was roaming here and there and he was disturbing other people who are working. అర్థమవుతుందమ్మా? హలో, అవుతుంది సార్. అవుతుంది సార్. అర్థమవుతుందా? ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? Okay. He was always in the way of others. So one day, what happened? He sees a girl near the silent torrent. Okay, silent torrent. And this is silent why? Because he doesn't want to waste his energy making noise or making noise and singing. So it was very silent. And every day that girl comes there to fill the pitcher with water. Okay. And he sees that our newcomer, okay, he sees her there. He sees her there in the, near the silent torrent. And she asks, and seeing this fellow, she pities him because he doesn't have any work, and she offers work. Okay, నేను నీకు ఏదైనా పని ఇస్తాను అని చెప్తాను. బట్ దిస్ మ్యాన్ వాట్ డస్ హి సే? ఐ హావెంట్ ఏ మూమెంట్ టు స్పేర్ ఫర్ వర్క్. నాకు ఎటువంటి సమయము లేదు పని చేసుకోవడానికి. ఐఎమ్ వెరీ బిజీ, ఐ కెనాట్ స్పేర్ ఎనీ టైమ్ అనినే చెప్తా అంటు. The girl did not understand his words, so said, I may manage to spare some work for you if you like, and if you want I can manage some work for you. But the man replied, man em cheptadante, sorry, I don't have any time for that one, but I am waiting for you. I want something from you. What is that something? I want a picture. Oka kunda kavali aninni adugutandu. And she asked, do you want to draw water? దాంట్లో నీళ్ళు నింపాలని అనుకుంటున్నావా, ఆ పని చేస్తావా అని అడిగితే, నో నో నో, వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ, ఐ వాంట్ టు పెయింట్, ఐ విల్ డ్రా పిక్చర్స్ ఆన్ యువర్ పిక్చర్, నీ పిక్చర్ పైన నేను పిక్చర్స్ వేస్తాను అని చెప్తాడు అన్నట్టు. ద గర్ల్ బికేమ్ అన్నాయిడ్. ఇంకా అమ్మాయికి చాలా విసుగు అనిపిస్తుంది. అండ్ ఐ హ్యావ్ నో టైమ్ టు వేస్ట్ అండ్ పీపుల్ సచ్ యాజ్ యూ, ఐఎమ్ గోయింగ్ అండ్ అవే షీ వెంట్. నీలాంటి వ్యక్తులతో నేను టైం వేస్ట్ చేయడం నాకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదని ఆమె అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. But how could a busy person get the better of one who had nothing to do? Every day they met. So because he had no other work to do,
అండ్ ఎవ్రీ డే హీ మెట్ హర్, ప్రతిరోజు ఆమె దగ్గరకు వచ్చి కలిసేవాడు అన్నట్టు. అండ్ ఎవ్రీ డే హీ సెట్ టు హర్, ప్రతిరోజు ఆమెను ఇదే మాట అడుగుతున్నాడు, ఏమని, గర్ల్ ఆఫ్ ద సైలెంట్ టారెట్, గివ్ మీ వన్ ఆఫ్ యువర్ పిక్చర్స్, ఐ విల్ డ్రా పిక్చర్స్ ఆన్ ఇట్. నువ్వు నీ పిక్చర్, నీ కుండ నాకు ఇచ్చినావంటే నేను దానిపైన బొమ్మలు గీస్తాను అని ప్రతిరోజు అడుగుతూ ఉంటాడు అన్నట్టు. ఓకే, అట్ లాస్ట్ షీ హ్యాడ్ టు గివ్ వే అండ్ హ్యాండ్ హిమ్ ఓవర్ వన్ ఆఫ్ హర్ పిక్చర్స్. లాస్ట్ కు ఆమె విసుగొచ్చి సరే తీసుకొని ఒక కుండ వాడికి ఇచ్చేస్తాడు అన్నట్టు. ద మ్యాన్ బిగాన్ టు పెయింట్ ఆన్ ఇట్. ఇంకా ఆ మనిషి ఏం చేయడం మొదలు పెట్టాడు, దానిపైన బొమ్మలు గీయడం మొదలు పెట్టాడు. హీ డ్రూ లైన్ ఆఫ్టర్ లైన్, ఒక్కో లైన్ వేసుకుంటూ వేసుకుంటూ బొమ్మలు గీస్తున్నాడు. హీ పుట్ కలర్ ఆఫ్టర్ కలర్, దానిపైన కలర్స్ వేశాడు. వెన్ హీ హ్యాడ్ ఫినిష్డ్, అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ద గర్ల్ హెల్డ్ అప్ ద పిక్చర్ అండ్ స్టేడ్ అట్ ఇట్ సైడ్ విత్ ఐస్ ఫిల్డ్ విత్ వండర్. ఇంకా ఆ అమ్మాయి ప్రతిరోజు వస్తుంది కదా, ప్రతిరోజు చూస్తున్నాడు వీడు చేసేటటువంటి పనులన్నీ. లాస్ట్ గా అదంతా అయిపోయిన తర్వాత చాలా ఆశ్చర్యంగా హెల్డ్ అప్ ద పిక్చర్, ఆ పిక్చర్ ని పైకెత్తి పట్టుకుంది, పైకెత్తి పట్టుకొని, హలో, ఆర్ యు లిసనింగ్ టు మీ? సార్ వినిపిస్తుందా నేను చెప్పేది? వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే, రైట్ రైట్ రైట్. ఎక్కడ ఇది? ఎస్, పార్టిసిపెంట్స్. Okay, right. So he was asking. At last, she had to give way and he had handing over one of her pictures. Last ఇచ్చిన తర్వాత అది మొత్తం పని అయిపోయిన తర్వాత షీ హెల్డ్ అప్ ద పిక్చర్ అండ్ స్టార్టెడ్ స్టేడ్ అంటే కళ్ళు ఆర్పకుండా చూడడం, ఆశ్చర్యంగా కళ్ళు ఆర్పకుండా అలాగే చూస్తూ ఉన్నట్టు. విత్ ఐస్ ఫిల్డ్ విత్ వండర్, ఆశ్చర్యంతో, కళ్ళంతా ఆశ్చర్యంతో నిండిపోయింది. దెన్ బ్రోస్ డ్రాన్ ఇన్ టు అన్ ఆర్చ్ షీ ఆస్క్డ్, అంత ఆశ్చర్యంగా ఆమె అతన్ని అడిగింది, వాట్ డూ దే మీన్ ఆల్ దీస్ లైన్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ కలర్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ దర్ పర్పస్? ఇదేందా మొత్తం అన్ని లైన్లన్నీ వేసినావు, కలర్లన్నీ వేసినావు, దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అని ఆమె ఆశ్చర్యంతో అడిగిందట. ద మ్యాన్ లాఫ్డ్, నథింగ్, ఏ పిక్చర్ నెవర్ హ్యాస్ ఎనీ మీనింగ్ అండ్ ఇట్ నెవర్ సర్వ్స్ ఎనీ పర్పస్. ఇదే అన్నట్టు ఫస్ట్ లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఆర్ట్ ఫర్ ఆర్ట్స్ సేక్. ఓకే, ఈ అమ్మాయికి అర్థం కాలేదు అసలు ఈ బొమ్మలన్నీ ఎందుకు గీసినావు, ఏం ప్రయోజనం అని అడిగితే దానికి అతను చెప్పి సమాధానం ఏమంటే, నథింగ్, ఏ పిక్చర్ నెవర్ హ్యాస్ ఎనీ మీనింగ్ అండ్ ఇట్ నెవర్ సర్వ్స్ ఎనీ పర్పస్. దానికి ఎటువంటి మీనింగ్ లేదు, ఎటువంటి పర్పస్ లేదు, ఇట్ జస్ట్ ఫర్ దట్ అనే చెప్పాడు. ద గర్ల్ వెంట్ అవే విత్ హర్ పిక్చర్, ఆమె ఆ పిక్చర్ తీసుకుని, ఆ రంగులు వేసిన పిక్చర్ని తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది అన్నట్టు. అట్ హోమ్, ఇంటికి పోయిన తర్వాత అవే ఫ్రమ్ ప్రైయింగ్ ఐస్, ఎవ్వరు చూడకుండా, ఎవ్వరు తనని చూడనప్పుడు షీ హెల్డ్ ఇట్ ఇన్ ద లైట్, దాన్ని వెలుతురులో చూసినట్టు. టర్న్ ఇట్ రౌండ్ అండ్ స్కాన్ ద పెయింటింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ యాంగిల్స్, దాన్ని అటువైపు ఇటువైపు తిప్పి ఆ పెయింటింగ్ ని మొత్తం కూడా స్కాన్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. అట్ నైట్ షీ లెఫ్ట్ హర్ బెడ్, రాత్రి ఆ నిద్రలో నుంచి లేచేసినట్టు. లిట్ ఏ ల్యాంప్ వెలిగించింది, అంటే స్కాన్ ఇట్ అగైన్, మళ్ళీ దాన్ని చూస్తూ కూర్చోంది. ఇన్ సైలెన్స్ అండ్ వండర్, చాలా ఆశ్చర్యంగా సైలెంట్ గా దాన్నే చూస్తూ ఉంది. చూడండి, ఇప్పుడు మీరు గమనించాలి, ఆమె ఇంతవరకు ఇవన్నీ కూడా ఒక యూజ్లెస్ థింగ్స్ అన్నట్టు. ఆమె ఎప్పుడు ఈవెన్ తల కూడా దూకోవడానికి టైం వేస్ట్ చేసేది కాదు. అటువంటిది ఈ రోజు ఆ పిక్చర్ ని చూడడానికి ఈవెన్ నిద్ర లేకుండా చూస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇట్ హాస్ బ్రాట్ సమ్ చేంజ్ ఇన్ హర్, ఆమె మొత్తం మారిపోయింది. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ హర్ లైఫ్ షీ హ్యాడ్ సీన్ సంథింగ్ దట్ హ్యాడ్ నో మీనింగ్ అండ్ నో పర్పస్ అట్ ఆల్. సో ఫస్ట్ టైం ఆమె లైఫ్ లో ఒక వస్తువుని చూస్తుంది, ఆ వస్తువుకు ఎటువంటి ఉపయోగము లేదు, ఎటువంటి అర్థము లేదు. వెన్ షీ సెట్ అవుట్ ఫర్ ద టారెంట్ ద నెక్స్ట్ డే, మరుసటి రోజు ఆమె మళ్ళీ టారెంట్ కి బయలుదేరింది. హర్ హరింగ్ ఫీట్ వర్ ఏ లిటిల్ లెస్ హరింగ్ దాన్ బిఫోర్, ఇప్పుడు ఆమె వేగంగా నడవడం లేదు, మెల్లగా నడుస్తుంది. ఆమె నడకలో వేగం తగ్గింది. ఫర్ ఇన్ హర్ మైండ్ థాట్స్ ఆర్ అరైజన్, ఎందుకంటే ఆమె మనసులో ఏదో ఆలోచనలు అన్నట్టు, అసలు ఏంది ఇది అని ఒక మిస్టరీ లాగా అయిపోయింది అన్నట్టు. సో ఆలోచించుకుంటూ చాలా స్లోగా నడుస్తూ ఉంది. థాట్స్ దట్ హ్యాడ్ నో మీనింగ్ అండ్ నో పర్పస్ అట్ ఆల్, దానికి ఎటువంటి, ఆ ఆలోచనలకు కూడా ఎటువంటి అర్థము లేదు, ఎటువంటి ఉపయోగము లేదన్నట్టు.
She saw the unemployed man standing by the torrent and she asked confusedly, మళ్ళీ అతన్ని కలిసి అడిగినాడు, బట్ వాట్ డూ యూ వాంట్ ఫ్రమ్ మీ? అసలు ఏం కావాలా నీకు, నా నుంచి ఏం కావాలా అని ఆమె అతన్ని అడిగింది. హీ సెడ్, ఓన్లీ సమ్ మోర్ వర్క్ ఫ్రమ్ యువర్ హ్యాండ్స్, నాకు ఇంకా కొంత పని కావాలి. అండ్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ వుడ్ యూ లైక్, మరి ఎటువంటి పని కావాలి నీకు అని ఆమె అడిగింది అన్నట్టు. లెట్ మీ వీవ్ ఏ కలర్డ్ రిబ్బన్ ఫర్ యువర్ హెయిర్ ఇఫ్ యూ విల్, నీ వెంట్రుకలకి నీ జుట్టుకి మంచి కలర్ రిబ్బన్ తయారు చేస్తాను నేను, వీవ్ చేస్తాను. వీవ్ అంటే ఏంటి? నేయడం. ఓకే, నేత నేత అంటాం కదా, నేసిస్తాను, నీకు మంచి రిబ్బన్ నేసిస్తాను అని అది చెప్పాడు అన్నట్టు. అండ్ వాట్ ఫర్, అదెందుకు? నథింగ్, ribbons were made gleaming with colors. The busy girl of workers paradise had to now spend a long time every day in tying the colored ribbon round her hair. The minutes slid by unutilized, much work was left unfinished. So రిబ్బన్లు కూడా తయారైపోయినాయి, ఆమెకి ఇచ్చేసారు రిబ్బన్లు. రిబ్బన్స్ వర్ మేడ్, రిబ్బన్స్ తయారైనాయి, ఆమెకి ఇచ్చాడు. గ్లీమింగ్ విత్ కలర్స్, ఆ రిబ్బన్లు ఇలా ఉన్నాయి, మెరిసిపోతున్నాయి రకరకాల కలర్స్ తో. ద బిజీ గర్ల్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ హ్యాడ్ టు నౌ స్పెండ్ ఏ లాంగ్ టైం, ఇప్పుడు చాలా టైం ఆమె స్పెండ్ చేస్తుంది దేనికోసం? ఎవ్రీ డే ఇన్ టైయింగ్ ద కలర్ రిబ్బన్ రౌండ్ హర్ హెయిర్, ఆమె వెంట్రుకల చుట్టూ దాన్ని ఆ జుట్టు వేసుకోవడానికి, ఆ రిబ్బన్స్ తో జుట్టు వేసుకోవడానికి చాలా సమయం కేటాయిస్తుంది. ద మినిట్స్ స్లిడ్ బై, నిమిషాలు గడిచిపోతున్నాయి. అన్యూటిలైజ్డ్, ఏమాత్రం ఉపయోగం లేకుండా. మచ్ వర్క్ వాజ్ లెఫ్ట్ అన్ఫినిష్డ్, చాలా పనులన్నీ అలాగే పెండింగ్ మిగిలిపోయినాయి అన్నట్టు, ఏ పనులు నడుస్తలేవు. ఇన్ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ వర్క్ హ్యాడ్ ఆఫ్ లేట్ బిగన్ టు సఫర్. సో ఈ విధంగా మెల్లగా ఆమె నుంచి అందరికీ ఇది పాకింది అన్నట్టు. సో వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ లో వర్క్ హ్యాడ్ ఆఫ్ లేట్, వర్క్ పనులన్నీ కూడా నిలిచిపోతున్నాయి. బిగన్ టు సఫర్ మెనీ పర్సన్స్ హూ హ్యాడ్ బీన్ యాక్టివ్ బిఫోర్ నౌ ఐడిల్, చాలా మంది ఇంతకుముందు చాలా యాక్టివ్ గా పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా సోమర్లుగా తయారవుతున్నారు, ఏదేదో పనులు చేస్తున్నారు. వేస్టింగ్ దేర్ ప్రెషస్ మూమెంట్స్ ఆన్ అన్నెసెసరీ థింగ్స్ సచ్ యాజ్ పెయింటింగ్ అండ్ స్కల్ప్చర్, వాళ్ళు కూడా పెయింటింగ్ స్కల్ప్చరు వేయడం మొదలు పెట్టారు. ఓకే, పనులన్నీ అలాగే మిగిలిపోతున్నాయి. ద ఎల్డర్స్ బికేమ్ యాంగ్షియస్, ఆ ఎల్డర్స్ పెద్దవాళ్ళందరూ, ఊరి పెద్దవాళ్ళందరూ చాలా యాంగ్షియస్ అయిపోయినారు. అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, ఎందుకు అందరూ ఇలా అయిపోతున్నారు? ఆశ్చర్యంతో ఒక మీటింగ్ వాస్ కాల్డ్, ఒక పెద్ద మీటింగ్ పెట్టారు అన్నట్టు. ఆల్ అగ్రీడ్ దట్ సచ్ ఏ థింగ్ హ్యాడ్ సో ఫార్ బీన్ అన్నోన్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్. ఈ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ లో ఇటువంటిది ఎప్పుడూ జరగలేదు, వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ లో ఇటువంటిది ఎప్పుడూ జరగలేదు. 1 minute అమ్మా, ఫోన్ వస్తుంది. ఓటీపీనా? ఒక్క నిమిషం చెప్తా. ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్. రైట్. సో అండ్ వాట్ ఫర్, నథింగ్, రిబ్బన్స్ వర్ మేడ్ గ్లీమింగ్, ఇది అయిపోయింది కదా. సో ఎల్డర్స్ బికేమ్ యాంగ్షియస్, పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా చాలా యాంగ్షియస్ అయిపోయినారు. ఏ మీటింగ్ వాస్ కాల్డ్, మీటింగ్ పిలిచారు అన్నట్టు. ఆల్ అగ్రీడ్ దట్ సచ్ ఏ థింగ్ హ్యాడ్ సో ఫార్ బీన్ అన్నోన్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్, అందరూ కూడా దానిపైన విచారం చేశారు. మొత్తం వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ చరిత్రలో ఇటువంటిది ఎప్పుడూ ఇలా జరగలేదు. అందరూ ఎప్పుడు బిజీగా ఏదో పని చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. ఈ రోజు అందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారు? పెయింటింగ్ చేసుకుంటున్నారు, స్కల్ప్చర్ చేసుకుంటున్నారు, రిబ్బన్లు తయారు చేసుకుంటున్నారు, తలకాయ దూకుంటున్నారు, వేరే పనులన్నీ చేసుకుంటున్నారు, అసలు పనులన్నీ వదిలిపెట్టేస్తున్నారు. ద ఏరియల్ మెసెంజర్ హరీడ్ ఇన్ బౌడ్ బిఫోర్ ద ఎల్డర్స్ అండ్ మేడ్ ఏ కన్ఫెషన్. ఇంకా ఏరియల్ మెసెంజర్ ని పిలిపించారు, అతను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి వాళ్ళందరి ముందర నమస్కారం పెట్టి అండ్ మేడ్ ఏ కన్ఫెషన్, అంటే కన్ఫెషన్ అంటే తను చేసిన తప్పును ఒప్పుకోవడాన్ని కన్ఫెషన్ అంటారు. ఏదైనా మనం తప్పు చేస్తే దాన్ని ఒప్పుకోవడాన్ని కన్ఫెషన్ అనేది చెప్తారు. సో హీ మేడ్ ఏ కన్ఫెషన్. అండ్ వాట్ డిడ్ హీ సే? ఐ బ్రాట్ ఏ రాంగ్ మ్యాన్ ఇన్ దిస్ ప్యారడైజ్, నేను ఈ ప్యారడైజ్ లేకి ఒక రాంగ్ మ్యాన్, అంటే నాట్ ఫిట్, హీ డజంట్ ఫిట్ ఇన్ దిస్ ప్యారడైజ్ అండ్ ఐ బ్రాట్ హిమ్ హియర్, అతన్ని ఇటువంటి చోటికి తీసుకొని వచ్చాను అని చెప్పాడు అన్నట్టు. 1 minute మోర్. ఓకే ఓకే, ఇంకోటి వచ్చింది 2133. సారీ ఇంకోటి వచ్చింది 3581.
ఓకే రైట్ రైట్ సరే సరే. సో ద ఎల్డర్స్ బికేమ్ యాంగ్షియస్. ఏ మీటింగ్ వాస్ కాల్డ్ ఫర్. సో అతను లాస్ట్ ఏరియల్ మెసెంజర్ వచ్చి చెప్పాడంటే ఏమని, ఐ బ్రాట్ ఏ రాంగ్ మ్యాన్ ఇన్ దిస్ ప్యారడైజ్. నేను పొరపాటున ఒక రాంగ్ మ్యాన్ ని ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చేసాను, అది నా పొరపాటే, నా తప్పే అని ఒప్పుకున్నాడు అన్నట్టు. ఓకే. ఎస్, ఇది నా తప్పే అని ఒప్పుకున్నాడు అన్నట్టు. ఓకే. ద మ్యాన్ వాజ్ సమండ్. ఐ బ్రాట్ ఏ రాంగ్ మ్యాన్ ఇన్ దిస్ ప్యారడైస్. హీ సెడ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ డ్యూ టు హిమ్. ఇదంతా అతని వల్లనే జరుగుతుంది అని చెప్పాడు. ద మ్యాన్ వాజ్ సమన్. ఆ మనిషిని పిలిపించారు. సమన్ అంటే పిలవడం. సమన్ అంటే ఏంటి? కోర్టు సమన్లు పంపింది అనేది మీరు వినే ఉంటారు. విన్నారా? హలో, ఆర్ యు దేర్? వింటున్నారా? ఓకే రైట్. ద కోర్ట్ దే సమన్ దట్ పర్సన్. ఆ మనిషిని పిలిపించారు. హీ కేమ్ ఇన్. అతను వచ్చాడు అన్నాడు. ద ఎల్డర్స్ సా హిస్ ఫెంటాస్టిక్ డ్రెస్. అందరూ కూడా వాడు ఫెంటాస్టిక్ డ్రెస్, కలర్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకున్నాడు. వాటి పనే కదా వాడు ఇష్టం వచ్చినట్లు మంచి కలర్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకున్నాడు. హిస్ క్వైంట్ బ్రషెస్, హిస్ పైల్ ఆఫ్ పెయింటింగ్స్, అండ్ దే రియలైజ్ అట్ వన్స్ దట్ హీ వాజ్ నాట్ ద రైట్ సార్ట్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్. వాడిని చూస్తేనే వీళ్ళకి అర్థం, ఇదంతా కలర్స్, పెయింట్స్, బ్రషెస్ పెట్టుకున్న విచిత్రంగా ఉన్నాడంట మనిషి. అండ్ దే రియలైజ్, వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది దట్ హీ వాజ్ నాట్ ద రైట్ సార్ట్ ఫర్ ద వర్కర్స్ ప్యారడైజ్. ఇతను వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ లో ఉండదగినటువంటి మనిషి కాదు. హీ డజంట్ ఫిట్ ఇన్ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ అండ్ ఇమ్మీడియట్లీ హీ హాస్ టు బి సెంట్ అవుట్. స్టిఫ్లీ ద ప్రెసిడెంట్ సెడ్. సో ప్రెసిడెంట్ సెడ్, this is no place for the likes of you, therefore you will have to leave at once. So the president proclaimed his judgment. You don't fit in this place, you have to leave this place at once, and you have to leave this place at once అని చెప్పాడు. ద మ్యాన్ సైడ్ ఇన్ గ్రేట్ రిలీఫ్. వాడికి చాలా ఆనందం అయిపోయింది, ఎందుకంటే ఇటువంటి చోట వాడు ఉండడం ఇబ్బందిగా ఉందన్నట్టు. వాళ్ళందరూ పని చేసుకుంటూ ఉంటే వీడొక్కడు రంగులు వేసుకుంటూ, వానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది ఉంది, మిగతా వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంది. సో హీ సైడ్ ఇన్ గ్రేట్ రిలీఫ్. హీ ఫెల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ రిలీఫ్ ఫర్ హిమ్ అండ్ గ్యాదర్డ్ హిస్ బ్రష్ అండ్ పెయింట్. ఇంకా వాడి బ్రష్లు, పెయింట్లు అన్ని తీసుకున్నాడు. బట్ యాజ్ హీ వాజ్ అబౌట్ టు లీవ్, ఇంకా నుంచి బయట పోవాలి అనుకుంటున్నప్పుడు, ద గర్ల్ ఆఫ్ ద సైలెంట్ ఆరెంట్ కేమ్ అప్ ట్రిప్పింగ్ అండ్ సెడ్. అమ్మాయి, ఆ సైలెంట్ ఆరెంట్ అమ్మాయి వాని దగ్గరికి వచ్చాడు. వచ్చి, వెయిట్ ఎ మూమెంట్ ఫర్ ఐ టూ విల్ గో విత్ యూ. నేను కూడా నీతో పాటే వచ్చేస్తాను, సో వెయిట్ ఫర్ మీ అని ఆమె చెప్పాడు. ద ఎల్డర్స్ gasped in surprise, for never before had a thing like this happened in workers paradise, a thing that had no meaning and no purpose at all. సో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు. ఇటువంటిది ఈ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ చరిత్రలో ఎప్పుడూ జరగలేదు, ఎప్పుడూ జరగలేదు. అది ఒక పనికిరాని పని, ఏ మాత్రం ఉపయోగం లేనటువంటి పని ఇప్పుడు జరగబోతుందని చాలా బాధపడుతూ ఉండిపోయినారు. బట్ షీ లెఫ్ట్ విత్ హిమ్. అది కథ. అయితే ఈ కథలో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే, ద ఆర్ట్ ఈజ్ ఫర్ ఆర్ట్స్ సేక్. ఆర్ట్ అనేది, కళ అనేది కళ గురించి మాత్రం, దానికి ఎటువంటి పర్పస్ ఉండదు, దానికి ఎటువంటి ఉపయోగము ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. బట్ వాట్ ఇట్ కుడ్ డూ, ఇట్ హాస్ చేంజ్డ్ పీపుల్. ఒక మెకానికల్ గా, ఒక మెషిన్ లాగా పనిచేస్తున్నటువంటి మనుషుల్ని మనుషులుగా మార్చేసింది అన్నట్టు. వాళ్ళు ఒక్క పని ఒక్కటే కాకుండా మిగతా అన్ని ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారు. ఒక బ్యూటీ అనేది వచ్చిందన్నట్టు, అందరిలో ఒక మార్పు అనేది వచ్చింది. మార్పు తీసుకురావడం అనేది కళ యొక్క గొప్పతనం. కళ ఒక్కటే ఈ విధంగా మనుషుల్ని మనుషులుగా మార్చగలదు, మిషన్లని మనుషులుగా మార్చగలదు అని చెప్పడానికి ఇది ఒక మంచి ఉదాహరణ కథగా చెప్పారు. సో హౌ డు యు లైక్ దిస్ స్టోరీ? ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ కొన్ని మీనింగ్స్ ఉన్నాయి, చూద్దాం మనం. ఏరియల్. ఏరియల్ అంటే మూవింగ్ త్రూ ద ఎయిర్. ఏరియల్ అంటే గాలిలో తిరుగుతున్నటువంటి అని. ఇక్కడ ఏరియల్ మెసేజ్ అంటే గాలిలో తిరిగే మెసెంజర్ అంటే ఎవరు? దేవుని దేవదూత, దేవదూత. ఎగ్జల్ట్ అంటే ఫిల్డ్ విత్ జాయ్, ఎగ్జల్టెడ్, ఎగ్జల్టేషన్ అంటాం. ఎగ్జల్టేషన్ అంటే ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యాపీనెస్, ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యాపీనెస్ నే ఎగ్జల్ట్ అనేది చెప్తాం. దెన్ గ్యాస్ప్ అంటే స్ట్రగుల్ ఫర్ బ్రెత్, ప్యాంట్ అంటే ఊపిరాడకపోవడాన్ని మనం ఏమంటాం రా అంటే గ్యాస్పింగ్ అనేది చెప్తాం అన్నట్టు. హజిల్, టు మూవ్ క్విక్లీ. హజిల్ అంటే వేగంగా కదలడం, హజిల్ బజిల్ అంటాం. హజిల్ బజిల్ లైఫ్ ఆఫ్ సిటీ. సిటీస్ లో జనాలు ఎలా ఉంటారు? హజిల్ బజిల్ గా ఉంటారు, అంటే చాలా వేగంగా, ఒక తీరిక లేకుండా ఉంటారు, దాన్ని హజిల్ అంటారు. జాజిల్ అంటే బంప్ ఇన్ టు పుష్. జాజిల్ అంటే పుష్ కానీ, ఎవరిపైన ఎవరైనా డాష్ చేయడం అంటాం కదా, దాన్ని కూడా జాజుల్ అనేది చెప్తాం. దెన్ లింగర్ అంటే రిమైన్, స్టే.
లింగర్ అంటే ఏం కదలిక లేకుండా ఒక చోట కూర్చోవడాన్ని లింగరింగ్ అనేది చెప్తాం. మూవింగ్ ఫింగర్, ఇది చూడండి, మూవింగ్ ఫింగర్ అనేది ఒక ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇది దీనికి అర్థం ఏమన్నా అంటే ఫేట్ అంటే అదృష్టము, డెస్టినీ, refers to the belief that an angel keeps a record of the good and the bad things that one does on earth. మనకు హిందూ దీంట్లో యమధర్మరాజుకు ఒక ఉంటాడు, పేరేం పేరు గుర్తొస్తలేదు. మనం చేసే తప్పులంతా రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటాడు అన్నట్టు. మన పాపాలని, మన తప్పుల్ని, మన అన్నిటిని రికార్డ్ చేసి మనం చనిపోయిన తర్వాత దానికి తగిన శిక్షలు యముడు వేస్తూ ఉంటాడు. సో దాన్నే మూవింగ్ ఫింగర్ అంటే ఎప్పుడు రాస్తూ ఉంటుంది అని అర్థం, ఎప్పుడు రాస్తూ ఉంటుంది అని అర్థం అన్నట్టు. దెన్ పియర్ అంటే ఏమంటే లుక్ క్లోజ్లీ కాదు, యాక్చువల్గా పియర్ అంటే దొంగగా చూడడం, కళ్ళు ఆర్పకుండా చూడడాన్ని పియరింగ్ అనేది అండి. జనరల్గా పియరింగ్ కానీ పీపింగ్ కానీ ఈ మీరు చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఓకే, తలుపులకి ఏదైనా సందు ఉంటే ఆ సందులో నుంచి బయటకు చూడడాన్ని పీపింగ్ అంటారు. పియరింగ్ కూడా అదే ఆల్మోస్ట్ ఆల్. పిక్చర్ అంటే లార్జ్ పాట్ జగ్, ఓకే, పెద్ద కుండ కానీ ఒక జగ్, మట్టి కుండ, ఓకే, మట్టితో తయారు చేసినటువంటి దాన్ని పిక్చర్ అనేది అంటారు. ఈవెన్ గ్లాస్ తో కూడా తయారు చేస్తారు పిక్చర్ అనే దాన్ని కూడా మనం పిక్చర్ అనేది చెప్పచ్చు. దెన్ ప్లై అంటే వర్క్ బిజీలీ, వర్క్ బిజీలీ. నెక్స్ట్ క్వైంట్ అంటే అట్రాక్టివ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్డ్. క్వైంట్ అంటే ఏంటి, ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ అట్రాక్టివ్. అటువంటి వాటిని మనం క్వైంట్ అనేది అంటాం. స్కాన్ అంటే లుక్ కేర్ఫుల్లీ అట్ సంథింగ్, ఏదైనా కేర్ఫుల్ గా ఒక దాని వైపు చూడడాన్ని స్కాన్ అనేది చెప్తాం. స్కానింగ్ అనేది మీరు చేసే మీకు తెలుసానంటే డాక్యుమెంట్స్ స్కాన్ చేయడం. నేను సమన్ అంటే పిలవడం, సెండ్ ఫార్. టారెంట్ అంటే స్ట్రీమ్ అంటే ఒక కాలువ. ట్రిప్ అంటే హాప్ ఆర్ డాన్స్ విత్ లైట్ స్టెప్స్, ట్రిప్ అంటే డాన్స్ చేయడం. విమ్ అంటే అన్యూజువల్ డిజైర్, ఇంపల్స్, విమ్స్ అనేది అంటాం. విమ్స్ అంటే కోరికలు, విమ్స్ అంటే ఏంటి, కోరికలు. విస్ప్ అంటే కర్ల్ ఆఫ్ హెయిర్, విస్ప్ అంటే వెంట్రుక, ఓకే, కర్లీ హెయిర్ ని విస్ప్ అనేది చెప్తాం అన్నట్టు. Then we have some questions here and let us discuss and you will have to answer for these questions. Okay, I will ask, what sort of things did the man do on earth? ఎర్త్ పైన అతను ఎటువంటి పనులు చేసేవాడు? కెన్ ఎనీబడి ఆన్సర్? పెయింటింగ్, తర్వాత స్కల్ప్చర్ కూడా కదా, స్కల్ప్చర్, పెయింటింగ్. ఓకే, what was the mistake of the aerial messenger? And what mistake did the aerial messenger do? ఈ శిల్ప, అనిల్ కుమార్, రాణి వీళ్ళెవరు మాట్లాడరా? ప్లీజ్ ఓపెన్, అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. వాట్ వాజ్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ ద ఏరియల్ మెసెంజర్? వాట్ డిడ్ హి డూ? హలో, ఇక్కడ నలుగురు వచ్చారా? 1 2 3 4. వాట్ హ్యాపెన్ టు అదర్స్? కాలేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు సార్. తంబేయడానికి కాలేజ్ దగ్గరికి వెళ్తామన్నారు. కాలేజీకా? ఓకే, ఈరోజు ఏదో స్కాలర్షిప్ వర్క్ ఉంది కదా. రైట్. సో వాట్ ఏమ్మా, రియంబర్స్మెంట్ కూడా ఇప్పుడే వేయడము అంటే? అవునమ్మా, స్కాలర్షిప్ అంటే అదే కదా, తంబు వేయాలి. మీరు అప్లికేషన్ ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ తంబు వేయాలి. అప్లికేషన్ ఇవ్వని వాళ్ళు అప్లికేషన్ తో పాటు అది కూడా తీసుకుపోయి ఇవ్వాలి. దానికి 35 రూపాయలు 50 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అని సుధీర్ చెప్పారు. అది తీసుకుపోయి ఆ పని చేయండి. ఒకవేళ ఎవరైనా ఈరోజు చేయకపోతే గన ఈ రోజే లాస్ట్ డేట్, వెళ్ళి చేయండి. ఓకే, అండ్ టుమారో యూ కెన్ జాయిన్ ద క్లాసెస్, అదర్ క్లాసెస్. ఓకే, చెప్పండి, వాట్ వాజ్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ ద ఏరియల్ మెసెంజర్? మీకు అందరికి మెసేజెస్ పంపించినా కదా, మీకు వచ్చినాయా? హలో, వచ్చింది సార్. హలో సార్, వచ్చినాయి మీకు మెసేజెస్ పంపించాను, వచ్చాయా? ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ వాజ్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ ద ఏరియల్ మెసెంజర్? తెలుగులో చెప్పండి, ఇంగ్లీష్ లో వదిలేయండి పోతే ఓని, తెలుగులో చెప్పండి. వాట్ వాజ్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ ద ఏరియల్ మెసెంజర్? ఎటువంటి పొరపాటు చేశాడు, ఎటువంటి తప్పు చేశాడు? రాంగ్ మ్యాన్ ని ప్యారడైజ్ కి తీసుకొచ్చాను.
ఒక రాంగ్ మ్యాన్ ని ప్యారడైజ్ లేక్ తీసుకొని వచ్చాడు అండ్ హీ డజంట్ ఫిట్ ఇన్ ద బికాస్ హీస్ ఎ లేజీ మ్యాన్, హీ డజంట్ డూ ఎనీథింగ్. అటువంటి మనిషిని తీసుకొని వచ్చి వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ లో వేశాడు. దట్ ఈస్ హిస్ మిస్టేక్. ఓకే, హౌ డు పీపుల్ ఇన్ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ స్పెండ్ దేర్ టైం? వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ లో మనుషులు ఏ విధంగా టైం ను స్పెండ్ చేస్తారు? మీరు చెప్పకపోతే మా పాప చెప్తుందట, ఇంతసేపు వింటా ఉంది. చిన్న పాప చెప్తే మీకే షేమ్ అనిపిస్తుంది. చెప్పమందునా మీరే చెప్తారా? హౌ డు పీపుల్ ఇన్ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ స్పెండ్ దేర్ టైం? దే ఆల్వేస్ వర్క్ వెరీ హార్డ్. చెప్పండి అమ్మా, సైలెంట్ గా ఉన్నారా? చిన్న చిన్నవన్నా చెప్పకపోతే ఎట్లా? ఇది కథ కదా, ఇదేమన్నా గ్రామరా? హలో శిల్ప, మాట్లాడరా మీరు? నాకు ఇందాక క్లాస్ కనెక్ట్ కాలేదు సార్, ఇందాకనే కనెక్ట్ అయింది. ఇందాకే కనెక్ట్ అయినా. మరి శిల్ప ఏమైంది? తొందర రావాలి కదమ్మా, 9 కంటే 9కి వచ్చేయాలి కదా. లేట్ వస్తే ఇట్లా 9కి అవుతుంది. కనెక్ట్ కాలేదు సార్, సర్వర్ ప్రాబ్లం అయింది. అవునా? ఓకే రైట్. తొందరగా రండి రేపటి నుంచి. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అన్నట్టు. హౌ డు పీపుల్ ఇన్ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ స్పెండ్ దేర్ టైం? దే స్పెండ్ దేర్ టైం వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్. ఓకే, వై డిడ్ ద మ్యాన్ నాట్ ఫిట్ ఇన్ విత్ అదర్స్ ఇన్ ద వర్కర్స్ ప్యారడైజ్? ఇతను ఎందుకు ఆ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ లో ఫిట్ అవ్వడం లేదు? వై? అంటే ఇతను ఒకడే కదా సార్ పెయింటర్. ఇతను ఒక్కడే పెయింటరు, ఇతను ఒక్కడే ఆర్టిస్ట్ అన్నాడు. హీ డజంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీ హార్డ్ వర్క్. ఓకే, హీ డజంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీ వర్క్. కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ వెరీ హార్డ్ వర్కర్స్. ఈ అనిల్ కుమార్ వింటున్నావా? అనిల్, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా సైలెంట్ గా పని చేసుకుంటారు, కానీ వీడు మాత్రం ఏం పని చేయకుండా ఉంటాడు అన్నట్టు. సో హీ డజంట్ ఫిట్ ఇన్ ద విత్ అదర్ వర్కర్స్. హీఈస్ నాట్ వర్కర్ అట్ ఆల్. సో హీ డజంట్ ఫిట్ ఇన్ ద వర్కర్స్ ప్యారడైజ్. హౌ ఈస్ అ గర్ల్ డిస్క్రైబ్? ఆ గర్ల్ ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేశారు ఇక్కడ? ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉంది? సైలెంట్. అమ్మాయి సైలెంట్ కాదు. ఓకే, she walks very fast and she doesn't do her hair ని కూడా ఆమె క్లీన్ గా నీట్ గా పెట్టుకోదు. she doesn't comb her hair she walks very fast and she always works. She brings water from the silent torrent every day. ఇవన్నీ కూడా ఆమె గురించి చెప్పొచ్చు అన్నాడు. ఓకే, వాట్ వాజ్ ద గర్ల్స్ ఇనీషియల్ ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ ద మ్యాన్? ఆ మనిషిని మొట్టమొదటిసారి చూసినప్పుడు ఆమెకు కలిగిన ఇంప్రెషన్ ఏంటి? ఒక పదం యూజ్ చేశాను అన్నట్టు. ఈరోజు చెప్పలేదు, ఇది నేను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. వెన్ హీ సీస్ హిమ్ షీ లుక్స్ అట్ హిమ్ యాజ్ ఎ బెగ్గర్. ఓకే కదా, ఒక బెగ్గర్ లాగా చూస్తున్నాడు. ఏం పని లేకుండా కూర్చున్నాడు అని ఒక ప్రిన్సెస్ బెగ్గర్ ని చూసినట్టుగా చూస్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్. వాట్ డిడ్ ద గర్ల్ డూ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ హోమ్ ద పెయింటెడ్ పిక్చర్? ఆ పెయింటెడ్ పిక్చర్ ని ఇంటికి తీసుకుపోయిన తర్వాత అమ్మ ఏం చేసింది? షీ ఎగ్జామిన్స్ ఇట్, షీ స్కాన్స్ ఇట్. ఓకే, అగైన్ అండ్ అగైన్, ఈవెన్ షీ గెట్స్ అప్ ఫ్రమ్ హర్ స్లీప్. ఓకే, నిద్రలో నుంచి లేచి కూడా దాన్ని కేర్ఫుల్ గా స్కాన్ చేస్తూ ఆశ్చర్యపోతూ, అసలు వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఆర్ దీస్ లైన్స్, వాట్ ఆర్ దీస్ కలర్స్? And she's baffled, she's totally wondered and she could not get sleep. ఓకే, ఎన్నో విషయాలు మీరు చెప్పొచ్చు. ఇలా సైలెంట్ గా ఉంటే మీకు ఇంగ్లీష్ వస్తుందమ్మా. వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాన్స్ క్రియేషన్స్ ఆఫ్ ద గర్ల్ అండ్ అదర్స్ అండ్ ద వర్కర్స్ ప్యారడైజ్? అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్? దాని ఎఫెక్ట్ ఏంటి? ఒక్కరొక్కరు వెళ్ళిపోతున్నారు ఇక క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉంటే. లాస్ట్ కు అరుణ, శిల్ప ఇద్దరే మిగిలారు. మీ తల్లందరూ ఏమైనారు? అయ్యో రామ, మీకు పాఠం చెప్పడం కంటే ఊకే ఉండడం మేలమ్మా. నిజంగా నాకు బాధ అనిపిస్తుంది. సుమారు 100 మంది ఉన్న క్లాసులో 4 వచ్చినారు. ఆ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అసలు నోరే తెరవరు. వాడు వర్కర్స్ ప్యారడైజ్ లో ఏ విధంగా ఫిట్ కావడం, మీరు కాలేజీలో అసలు ఫిట్ గారు. మీరు కాలేజీలో ఉండాల్సిన వాళ్ళే కాదు. వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మ్యాన్స్ క్రియేషన్స్ ఆన్ ద గర్ల్ అండ్ అదర్స్ ఇన్ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్? ఎఫెక్ట్ ఏంటి? ఇంకో అమ్మాయి కూడా వెళ్ళిపోయి, ఇంకా రాణి అరుణ ఇద్దరే ఉన్నారు.
హలో సార్ ఏం మాట్లాడరా మీరు? కనీసం తెలుగులో అన్నా మాట్లాడొచ్చు కదా. మీరు వీడియో ఆన్ చేయండి, కనీసం వీడియో ఆన్ చేస్తే నేను కనీసం చూస్తా మీరు అసలు వింటున్నారా లేకపోతే ఇంట్లో పని చేసుకుంటున్నారా? అరుణ చెప్పమ్మా, నోట్ తెచ్చి చెప్పు. ఇదేం క్వశ్చన్? వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాన్స్ క్రియేషన్ ఆన్ గర్ల్ అండ్ అదర్ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్? ద గర్ల్ స్టార్టెడ్ వేస్టింగ్ హర్ టైమ్ ఆన్ మేకింగ్ హర్ అప్, అవునా కదా, అండ్ అదర్స్ ఇన్ వర్కర్స్ ప్యారడైజ్. రాణి శిల్ప వెళ్ళిపోయి, రాణి వెళ్ళిపోయి. వాట్ ఈస్ ద డెసిషన్ టేకన్ బై ఎల్డర్స్? వర్ దే జస్టిఫైడ్? మీకు అసలు చెప్పబుద్ధి అయితే లేదు నాకు పాఠం అయితే మీకు. మీరు ఇట్లా పారిపోదు అసలు, చెప్పకుండా పారిపోతే ఏమనుకోవాలా నేను? ఓకే, విల్ మీట్ టుమారో అమ్మా. రేపు గ్రామర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అంతేగాని వేస్ట్, టైం వేస్ట్ నాకు. రైట్, బాయ్.